अरदास ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी साहिब पातशाह बानी प्रथम भगवती सुन के गुरु नानक ले त्याय। फिर अंगद गोते अमरदास को रामदास से होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण की आई तिथ सब बचाई। गुरु तेग बहादुर सिमरन गुरु नानक दास बचाए। दसवें पातशाह श्री सतगुरु गोबिंद सिंह जी सब तो सहाय। श्री सतगुरु बालक सिंह जी सिमरिया जिन मार्ग गया बधाए। अकाल पुरख श्री सतगुरु राम सिंह जी जिन जम तो लिया छड़ाए। जोत का जमा श्री सतगुरु हरि सिंह जी जिन तुक्ति ने मिलाए। बड़े प्रताप वाले अटल प्रतापी श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी जिन्हों ने कल युग विच सुख सोधना में नाम बाणी का परिवार विदा चलाए। सर्ब कला सिमरत श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी जिनकी महिमा कह ना जाए। हाजरा हजूर गदी मशीन पैरे द मालिक श्री सतगुरु उदय सिंह जी सब तो सहाय। गुरा जी दे चार साहिबजादे पंज प्यारे 40 मुक्ति 80 शहीद प्यान शहीदादी कमावल ध्यान पर की आप जी का पवित्र नाम चितावे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी असी सदा पुलनहार हाथ तुसी सदा बख्शिंद पिता हो। दरो करो सिखी सदक बख्शो बेमे खोक ना मरिए। धरती ते धर्मता मामले नाश करो अपने संत खास का प्रकाश करो। गरीब दे कष्ट दूर करो कुल किसी तेरा नाम जपे को देखना रहे। दीना बंधु सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी दिया प्यारिया संगतां ने एकत्र हो के आप जी दा पवित्र नाम दा सिमरन करने लगे हन। दर प्रवान होवे दर्शना दी दात बख्श लो। ना बिसरो ना बिसारो रख लो बख्श लो दे करके दियो दीदार। श्री सतगुरु राम सिंह नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀਅ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੁਪਾਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੌੜਦਾ। दूसरी चीज़ ये है कि जदों किथे पैसों की माया की गल होवे मन बहुत पकड़ करता। जिथे धर्म की गल होवे उत्थे सुनन नूं जी नहीं करता। गाजरां मूड़ियां बड़े खांदे ने, घ्यो पियाण लगी ना किसी नूं तो उन्होंने धुन आउण लग पैंदी है। पर जिहड़े मेहनत करते हैं कसरत करते हैं वो सिर पक्का भी पी जाते हैं बह के। उन्होंने दूसरे आदमी गाजरां मूड़ियां वाले मुकाबला नहीं कर सकते। असी साडा नामधारी है, असी एक धर्म संस्था विचों हाँ। साडे विच किन्ना कु धर्म हैगा ये असां आप अपने अंदर वेखना। संत लाल सिंह होरी जिहड़े पूरे गल्लां वाले सन वो कई बार ये गल करते सन जे औगण वेखने आउण ना इस पदार्थ का तो घाटा अपने ही अंदर बड़ा है। हुण इत्थे पंजाब दे विच कणक वधिया मिलती है तो वलैतों आदमी खरीदण चला जाए उन्होंने कौन अकलमंद आखेगा। इस तरह ही इस पदार्थ का तो साडे अंदर ही घाटा नहीं तो फिर असीं बाहरों क्यों इंपोर्ट परमिट बनवा के तो कई कुछ करने वास्ते जाइए। किसी के करने होण ते वो गुण प्राप्त किए जाण। तुसीं ये फर्ज कर लो भाई साडे अंदर गुण हैगे ने पर जिहड़ा साथों वाधू किसी कोल गुण ने वो असीं 5-7 भी लै लीए तो वो घाटा तो नहीं, वो फायदे वाली गल। इत्थे जदों आईए तो उदों ये सीखना चाहिए कि साडा मन जिहड़ा वो धर्म वाले पासे नूं लगे, उस दुख नूं साडा मनण नूं जी करे। जिहड़ी रामकली दी वार सत्ते बलवंड दी विच सतगुरां ने फरमाई है, करह जे गुर फरमाया सिर जोग अलूणी चटिया। जोग रूपी अलूणी सिर जिहड़ी है
एक पत्थर की सिल होवे ਉਹਨੂੰ आदमी चट्टे ना दे नालों लैना कुछ ना ਉਹਦਾ कोई स्वाद आना, पर वो चटनी है। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ नौकरी ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਫਾਰਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, MA BA ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਲੈਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਭਈ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦਸਮ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਸਾਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ ਭਾਉ ਲਾਏ ਜਨ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ ਭਾਉ ਲਾਏ ਜਨ ਕੋਏ। ਲੋਗਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ जार, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ। 100-200 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਰਟਸ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਅਖਵਾ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ BA ਕੀਤਾ, ਆਰਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਆਰਟਸ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ BA ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਦੋਂ ਔਖੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ ਤਿਸਿਓ ਮੋਹ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਈ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਰਲੀ ਟੂ ਬੈਡ ਐਂਡ ਅਰਲੀ ਟੂ ਰਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਮੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਸੂਰਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲਾਓ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਰਾਤੇ ਕਿਵ ਚਾਲਾ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਛਪੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਹੀ ਐਸੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿਖਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੰਤ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਸਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਮਣ ਅਤੇ ਅੰਨ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸੇਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਅੰਨ ਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਠਿਆਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਕਟਾਣੀ ਕਦੇ ਨੀਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, 5-4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, 40-40 ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ
अपनी किताब बेचने वास्ते या अपनी हौमे वास्ते ये काम ना करन, मिल के गलतियां हो जांदियां ने। दलीप सिंह को जिस तरह हो गई है, सहबन गलतियां भी हो जांदियां कई, पर उन्होंने जानबूझ के एक धड़ा खड़ा करके वो काम करना वो साडे लिए बहुत हानिकारक है। अज दे एक अखबार च आया कि सिख जथेबंदियां की फुट कारण सिख जगत मायूस ते लाचार। तुहानूं पता ही की कुछ हो रहा है। उन्होंने तो असीं उन्होंने तो वेख के हसदे हाँ, अपने अंदर नहीं झाती मारते कि असीं कित्थे कित्थे खलोते हैं, साडा तो नहीं कोई दाड़ा बनता। तो इस पासे पूरा ध्यान देना चाहिए। जिहड़ियां गल्लां तुहानूं दसियां गईयां ने, कई बार इस तरह आउंदे ने, मजबूर नहीं करना चाहिए। हुण लत्त खराब हो जाती किसी आदमी की, उन्होंने डॉक्टर भार बन के ते उहदे रिश्तेदार भी उन्होंने मजबूर करते हैं, इन्हूं बाइस बन्नी रहण दे इत्थे। वो बेचारा बड़ा दुखी हुंदा है, उन्होंने कोई नहीं उसदा दुख पुछदा, क्योंकि उन्होंने ठीक करने वास्ते वो इस तरह करते हैं। साडे वास्ते जो कोई मर्यादा की गल आए, फिर आख मजबूर नहीं करना चाहिए किसी को। तो सानू क्यों मजबूर करते हैं? असीं भी तो मजबूर होंगे ना, जो तुसीं मर्यादा छड्डदे हो, तो साडी मजबूरी वाले तुहानूं ध्यान रखना चाहिए। तो इहदे वास्ते लिखिया जाना, पढ़ना, आपस में तालमेल रखना, छोटे वड्डे के अनुसार चलना। अजकल सच वैसे उपदेश रिकार्ड होया, छोटे अजकल चुकते हैं तां अपने आप को। जंतरी जी भी लिखा सी भी इन्होंने दिनों में इस तरह का कुछ होना है। तुहाडे सामने सारी गल्लां किस तरह के सारे सिलसिले चलते हैं। किसी नूं कोई पैसे वाला या इस तरह का वेखण नूं तैयार नहीं। लेकिन वो जिस तरह अकाल पुरख की रजा है वो फिर भी चलते हैं, मिट नहीं सकती कोई भी चीज़, जिस तरह बी नाश नहीं होंदा। तो सब तो वड्डी गल जी महाराज जी ने, पंडित जी ने, जसविंदर सिंह होरां ने आखियां ने कि पानी की कितनी दिक्कत सी ते वो सिंह पानी नहीं सन पीना अपना छड्डदे। अजकल गढ़वा महाराज जी ने तो आख्या ना भाई नामधारी सिख किसी ने सजाया कि नहीं सजाया, ये जिन्ने आए ने नामधारी सिख सजाने वाले नहीं आए, ये बेचारे आप सजन वास्ते आए जापदे ने। जे उस तरह पता किया तो बहुत सारे सिखा ने इस तरह का काम किया है। हुण भी जिहड़े दो तीन आए सी, उदों पिछों होर 2 दिन उठ के आ गए ने, जे होर भी कई इत्थे नहीं होने जिहड़े होणगे जिन्हां ने काम करी जांदे ने। पर वो इस वास्ते नहीं करते कि मीटिंग करनी है या कुछ करना है। जिहड़े वो सिख काबल गए तो बाबा गुरचरण सिंह होरी ते वो जिन्हें सारे गए, उन्होंने किन्नियां मीटिंगां कीतियां सन, किसी मते पास करवाए सन किसी को, फिर उन्होंने नीयत किया कि बाबा गुरचरण सिंह जावे। वो अपने आप से ही सारी गल लैके तो सारा कुछ करते सन। जिन्ना चिर इस तरह ना होएगा उन्ना चिर सारी कामयाबी नहीं हो सकती। तो ये धार्मिक रुचि जिहड़ी है ना, उन्होंने अपने ਉਹਦੇ 'ਚ मैं समझदा हाँ, अगे भी कई बारी आख्या कि बच्चे का कसूर नहीं इन्ना जिन्ना माता पिता का ते बजुर्गों का कसूर है। जे बच्चे धार्मिक रुचि इधर मेरे वाल रखना भी चाहन ना, तो उन्होंने माता पिता जो बजुर्ग ने वो कोशिश करते हैं भी इन्होंने पढ़ाता जाए, इन्होंने आह करता जाए, मेरे नाल तोड़ने वास्ते पूरी कोशिश करते हैं। तो वो तां ही टुट सकते हैं जो उन्होंने ऐसा पढ़ाया जाए, ऐसा लालच दिता जाए भी तेरा आ भी काम हो जाना, तेन इन्ने पैसे आने शुरू हो जाने ने। वो फिर इस पासों साध संगत वाले पासों मुख मोड़ना शुरू कर देंगे हैं, क्योंकि उन्होंने रुचि उस तरह की रोज़ रात दिन उस तरह पढ़ना। जिस तरह तुहानूं महाराज ने दस्सिया ही कि आ जिहड़ियां तस्वीरां ने इन्हां तो ये बड़े दुख की गल है। एक दिल्ली का एक लड़का, वह विआह होना सी, उन्होंने पूछया, बड़े चंगे परिवार का, उन्होंने पूछया गया तो उन्होंने अरदास नहीं सी आउंदी। उन्हें सौगुरां दे कुछ नां गिण दिते तो वह एक रिश्तेदार बैठा ही, हाँ जी ठीक है अरदास इन्नी हुंदी है, ये इन्ना ही कर सकते हैं। वो फिर नाल जिहड़े बजुर्ग ने वो भी नाल इस तरह इस पासे धक्का ला देंगे भी थोड़ा जिहा होर गां डूंघे पानी 'च डिग तूं। थोड़ा जिहा इस पासे ध्यान देना चाहिए भी इन्ने साल का बच्चा जिस वे शादी वाला होंदा, किन्ने साल की उम्र हो जाती, तो उन्होंने उन्ने चिर तक सगुरां दे नावां दा ही नहीं पता, अरदास का ही नहीं पता। सो जिन्हें तुसीं आए हो, जे तुसीं अपने अपने ध्यान में यही गल कर लो भी असां सारिਆਂ ने अपने जिम्मे लैके सारी गल करनी है, तो फिर काम हो सकता। नहीं तो इस तरह ही काम कोई नहीं हो सकता भी मीटिंगां कर लियां चले गए उठ के। मैं समझना भाई सगुरां ने बड़ी कृपा की है, धक्के धुके नाल जिहड़े फड़ के लिया के इत्थे नाम सिमरन नूं लाए ने, वो फिर भी वजन मान के इस नाम सिमरन करते हैं, पर उन्हां दी अहमियत बारे कोई बाहरों चिट्ठियां या इस तरह दियां नहीं आई। बल्ले बल्ले बड़ा काम हो रहा है। जे इत्थे कोई हस्पताल बन जाए, कोई इहो जी चीज़ बन जाए, फिर आखने बड़ा काम हो रहा। जिहड़ा एक एक बंदा हस्पताल ने अपने आप को ठीक करना, वो वास्ते कोई ध्यान नहीं किसी को। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह के उपदेश तुसां ये संत नैण जी की कविता सुनी होगी। रचना सतगुਰਾਂ ने ऐसी रचाई है भी जिस वेले
पिछली उम्र 'च आदमी आउंदा है तो फिर उन्होंने ਜਦੋਂ अगला पासा नेड़े जापदा है, अग्गा नेड़े आया पिछा रहा दूर, फिर उन्होंने जवानी चित्ते आउंदी है कि उस जवानी 'ਚ मैं आ करदा, मैं आ करदा, मैं आ करदा। हुण तो ही जिन्हां ने इस काम 'ਚ हिस्सा लिया है, नौजवानों को प्रेरणा कि ठीक है भी खेडां भी खेडनियां ने, सवाल जवाब पुछने दसने, सारा कुछ करना है, पर सब कुछ करना इस वास्ते है कि असीं नाम सिमरन वाले पासे लगीए, साडा जीवन इत्थे भी ठीक होवे ते अगले पासे भी जाके सानू वधिया जगह मिले। साडे बच्चिआं नूं BA MA पढ़दे बहुत वड्डे वड्डे मजमून याद करने पैंदे ने, पर सूरज प्रकाश, पंथ प्रकाश, सतगुरु बिलास आदि जिहड़े पुस्तक ने, इन्हां तो बिल्कुल वो अपिग ने। बच्चों को चाहिए जिस वे बच्चे जरा कुछ सियाने होंदे ने, वो माता पिता नूं आंदे ने मैनू दुकान वक्री पा दे, मैनू अपना फैक्ट्री वक्री ला दे, मैं अपना वखरा काम करा। पर बच्चों को चाहिए कि वो माता पिता नूं ये भी गल आखण, सानू साध संगत वाले पासों पिछां नूं ना करो। किस तरह पिछां होंदे ने, उन्होंने विआह वेले तक जिस वे बच्चा बालग होंदा उन्होंने अरदास नहीं याद आती, तो बच्चों को अरदास नहीं याद आती तो माता पिता आखणगे इन्ना की होंदा जी, ठीक है जो कुछ है, इस तरह आखणगे। बच्चा रोमां की बेअदबी करता है, माता पिता आखी जाणगे नहीं जी ठीक है, पर बच्चा मन जाता भी मैं गलती की है। मैं इस वास्ते तुहाथों बहुत आस रखदा कि तुसां बहुत वड्डा साथ दिता है इस काम जिहड़े सवाल जवाब तुसां कीते कराए गए ने तुहाडे कोलों, जथेदार साहिबान नूं जे पुछया जाए तो शायद मुश्किल हो जाए उन्होंने। जथेदारां नूं मैं बेनती करांगा भी वो भी अपना इकट्ठ बना के वो सानू आके तंग करन भी साडे कोलों भी इस तरह के सवाल जवाब पुछो पुछाओ, ताकि असीं भी अपने काम में ताक होइए। सिर्फ इसे गल जना हो भी जिथे गए हैं दीवान लाया तो पैसे बोझे च पाए तो चले गए हैं। मैं संत मोहन सिंह होरां दी तुहानूं मैं गल दसां, ਜਿਹੜੇ संत मोहन सिंह होरी आम वेखण 'ਚ हुण आए ने, नहीं वो बहुत छोटे मेरे हुंदिआं चढ़ाई कर गए सन। संत मोहन सिंह होरी वडाले दे सन, वडाला जौलां दे। पंडित जी आंदे ने साडे जथेदार उत्थे जाके दीवान लाउंदे ने, जिसे वेखदे ने कट्टियां बच्चियां कोई छोटी छोटी है कि नहीं घर 'ਚ, भाव दुੱਧ है कि नहीं उत्थे। पर उन्होंने संत मोहन सिंह होरी जिहड़े सन वो उत्थे जाके दीवान लाउंदे सन जिथे कोई नामधारी ना होवे। जे कोई भजन पुछ लिया किसी ने तो प्रशादा छक लिया, नहीं तो दाल चौल ला के अपने कोल रखे सी ते गड़वी च उही विरन के अपने गड़वे विच उही छक लेने ने। इस तरह उन्होंने सारी उम्र सेवा की है। पिछली उम्र च उन्होंने दसदे ने कि सिल की बीमारी कौन लघु आना शुरू हो गया सी, पर इन्नी निरीक्षित होके सेवा की उन्होंने, उस गल तो सिक्ख्या लेनी चाहिए। असीं वेखदे हां कि किहड़ा जथेदार बदाम बहुत लेंदा, मैनूं थोड़े मिले ने, इधर बिल्कुल नहीं तुरना चाहिए। ये गल तो आम हैगी आ, तुहानूं भी पता है कणक छोले जौ ये आम बहुत मिल जाते हैं, पर फल वगैरह जिहड़े ने अंगूर वगैरह वो बड़े घट मिलते हैं, उन्होंने कीमतां ज़्यादा मिलदियां ने। उन्हां वल तुसीं चाहुंदे हो, इदों ही महंगे फिर मोती हीरे वगैरह होंदे ने, वो तुसां चुगने ने जिथे होर कोई नहीं पहुँचता उत्थे जाके। इत्थे कई महीनों तो लगातार नाम सिमरन सतगुरां की कृपा नाल हुंदा है, साडी कोई वाह नहीं करन दी। उन्हां माता पिता का उन्हां बच्चों का मैं बहुत धन्नवाद करदा जिहड़े इस काम लई साथ दिंदे ने, साडे कोल इत्थे आके नाम सिमरन विच हिस्सा लैंदे ने। इत्थे बहुत जगह हैगी है नाम सिमरन वास्ते, होर भी जिहड़े होण आ सकण वो किरपा करन ते इस काम लई साथ देण। साढ़े भैणी साहब विच भी बहुत सारे बच्चे ने जिहड़े तुरे भावें फिरन पर नाम सिमरन वाले पासे नहीं लगते। माता पिता नूं भी उन्हां दा कोई इस गल का ख्याल नहीं, पढ़ाउण वाले पासे बहुत है कि एक तुख पढ़ी गई सी बच्चों की
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ। ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਪਰਮਗਤ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਜਾਂਦੇ 6 ਘੰਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ। TV ਬੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਜ ਬੜਾ ਹੈਗੇ, ਰਾਮਾਇਣ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਰਥਕ ਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ 3000 ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 5-5, 7-7 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੀਰੇ, ਧਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਬ, ਅੰਗੂਰ ਵਗੈਰਾ, ਫਲ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟੌਫੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਕੇ ਕੋਲੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਟੌਫੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ 3000 ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਗਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਮ ਕਰੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਚਨਾ ਪਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਨ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਵੀਰ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਰੜਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਈ 7-7, 8-8 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਵੀਰ ਚੰਦ ਹੋਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ 8-8 ਘੰਟੇ 7-7 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਬਗੈਰ ਪਤਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਨ ਵਾਂਡਾ, ਤੈਸੇ 7 ਜਣਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਛੱਡਾ। ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ।
जिन्ना अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाणे राम राजे। जे 12 पुरख बोल दे पी खरे हर पाने। तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਮਹੇਸ਼ ਤੇ ਮੇਘ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਤੋ हर चंगी गल हर थों लै लैनी चाहिए है। सानू उन्होंने तो सिक्ख्या लैनी चाहिए है। मैं उन्होंने परिवार में भी आखागा भी मैं आख्या भी सके उन्होंने भी जी उन्होंने जायदाद दुनियावी तुम सामभते हो भजन बाणी भी तुसा ही सामना। उन्होंने आप ही नहीं सिर्फ किया होर भी बहुत सारे उन्होंने इस पास ये जहाज चढ़न की कोशिश की है। पिंड पिछला इन्हों का बठिंडे कोल माईसर खाना पिंड है। बुद्ध राम जी के पिता का नाम मोहनावाल सी। तो ये सगुरा के वेले तो इस तरह चले आ रहे हैं तो हुण भी वो अपनी सिक्खी वाली गल नूं पूरी तरह निभाउण की कोशिश करते हैं। ये सानूं सिक्ख्या लैनी चाहिए भी जो घरां 'च बैठे 8-8 घंटे नाम सिमरन करी जाते हैं तो सानूं इत्थे आके क्यों तंगी आउंदी। इत्थे सिर्फ इस काम लई आए होर सानूं कोई काम नहीं। तो तगड़े हो के अपना बिरती टिका के नाम का सिमरन कराया करो। सतगुरु राम सिंह के दर्शन होण ते सारे दुनिया के दुख जिहड़े ने भुल जाण ते मरना जमना जिहड़ा सानूं जमन मरण का दुख है वो बिल्कुल ना हो। साडी बीबी हरबख्श कौर का भैणी साहब का संबंध होने करके इस तरह का सिलसिला बनया जिस नाल आपां इत्थे इकट्ठे होए हैं। जिहड़े बंदे बाहर जाते हैं ना मथुरा वगैरह उन्होंने पता है कि मथुरा के पेड़े बड़े मशहूर हैं। भावें वो परसों के बह होने अपने मथुरा के पेड़े लियाते भावें बह हो। साढ़े भैणी साहब का भी ये गल मशहूर है भी इतों मार शराब छड्ड के माड़े काम छड्डे जाते हैं। बच्चों को बचपन तो इस पासों हटाया जाए उन्होंने तो बहुत बड़ा असर होता है। मेरे तजर्बे में जोड़े 2-3 काम आए ने बाणी कंठ कराउणी या भजन वाले पासे बच्चों को लाउणा हाकी खेडनी राग वाले पासे ये बहुत छोटे बच्चों को लाया वो बहुत सफल ने। साडे भारत की संस्कृति साडे कोलों खुस रही है। बाहर के लोग इनू अपना रहे हैं। जिहड़े साडे रस्मां रिवाज सन मसीतां ते गुरुद्वारियां में जिहड़े खूह हुंदे सन ते मंदिरां विच वो अजकल नहीं रहे या घट गए हैं। एक हरे राम हरे कृष्णा मिशन है एक ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ तुसां जे नहीं वेखिया तो अखबारां 'च पढ़िया होएगा। वो बहुत दूर तक फैलिया होया मिशन है। अमरीका विच भी फ्लैट एक बार मैं कोर्ट स्ट्रीट विच मेरा ख्याल लोके सां तो उत्थे वो कीर्तन करते जाते सी गोरे उन्हां दे बोदियां सिरां ते जिस तरह हिंदुआं दे हुंदियां ने तिलक लाए धोतियां बनियां ते कीर्तन करते हैं। लोग उन्हां वल वेखदे सन वो किसी हल नहीं सन वेखदे। उन्हां दे हर जिहड़े उन्हां दे बाहरले सेंटर ने उन्हां दे विच स्टील के भांडे मिलते हैं किरचां प्यालियां नहीं। 3 दिन जो उन्होंने मैंबर हो 3 दिन वो फ्री बगैर पैसों तो रह सकता। वो रिहाइश का थां 5 स्टार होटलों वर्गा। हर कमरे के टेप रिकॉर्ड का मूँह लगा है। वो रामायण गीता जो भी कुछ किसी की इच्छा हो जिन्ना चिर मर्जी सुने जो मर्जी वो बंद कर ले। इस तो इलावा उन्होंने बोली जी है शेर तरलोक सिंह होरी उत्थे गए सन मैं भेजा से मेरे बैठे उत्थे किसी का टैलीफोन आया तो जोड़ा टैलीफोन का जिम्मेवार आदमी से उन्हें टैलीफोन सुनिया उन्हें कोई जवाब दिता तो एक होर बंदा से कोल उन्हें आख्या इदू कोई नरम शब्द नहीं तेरे को वरतन इदू प्यार वाले शब्द नहीं कोई वरत सकता होर मतलब वो इस पासे तुरते हैं। फिर उन्होंने जोड़े सेंटर ने जिस बंबई है वो खूह ने उन्होंने सिर्फ यही नहीं कि साढ़े भारत विलायत भी उन्होंने अपने आश्रम के खूह है। न्यूयॉर्क अमरीका वो भी कई थाई होंगे पर मैं न्यूयॉर्क का पता उत्थे उन्होंने मैनहट्टन के सेंटर है बड़ा इतने बहुत दुकानदारी चल रही है शॉपिंग वगैरह।
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ क्षमा कर दो, इस तरह करदा वो तकलीफ कराਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਪੈਰੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਂਡੇ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਟ ਬਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੜਕੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਰਾ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੰਗੂਨ ਰੁਪਈਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਡੰਡ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਹਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਡ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਮਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਕੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣ, ਬੁੱਢੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣ। ਬਿਰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ 15-20 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ 24 ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ 50 ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਤਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਾਮ ਨਾ ਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤੇ ਗਏ ਬਾਬਰ ਕੇ ਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਵਰਤਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 100 ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਈਰਖਾ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਣੇ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕੀਏ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਪਰ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ ਉਹ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪਾਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕਰਨ ਬੁਰਾਈ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ, ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਆਗਾ ਖਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਸਭ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਿਅਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਭਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸਾਂ
ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਨੇ ਵਗੈਰਾ। ਦਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਡੇ ਉਡਾਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ ਤੁਸ ਪਾਛੈ ਬਜਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਕੇ ਮਨਮੁਖੀ ਬੇਮੁਖੀ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਮਨਮੁਖੀ ਬੇਮੁਖੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਿਆ? ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਆ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਥੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਭਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪੋ ਚ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤੇ, ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਸੌਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਧ ਰੱਖ ਲੈ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ, ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤਰਕ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਤਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੂਰਾ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਜਤੀ, ਜਿਸ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤੁਸ ਹੋਵੈ ਗਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਥਾਏ ਨਾ ਪਰੈ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਜਾਪ ਤਾਪ ਕਰੈ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰੇ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚਾਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਭਜਨ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸੋਧ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ
ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਮੇਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਚਿਰ ਲਈ ਸਗਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਰਜਾ ਵਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਮਨੋਂ ਵਿਛੜਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ। 2-3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਘਰ, ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ? ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਦੁਆਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜ ਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਭੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਭਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ 8-8 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਉਣ। ਮੁੰਡੇ ਕਈ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਂਝ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨੇ ਦੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਜਨ ਕੈ ਪਾਲਾ, ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸਾਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ 1934 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੂਜਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ। ਨੀਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਸਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਉਣੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਸਭ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੋਈ, ਮਨੋਮੇਲੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਹ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮੇਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੇਲਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਕਲਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਨਾਮ ਧਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੇ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਧਰੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਹਿੱਸਾ ਪੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੜਚਨਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਲੋਕਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੀ। ਕੰਮ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹਦੀ ਗੋਤ ਮਾਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ MRCVS ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਲੈਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ। ਉਹ MRCVS ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਡਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ MRCVS ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਸੇ ਵੇਲੇ। ਕੀ ਗੱਲ? ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਦੇਸੀ ਕੁੱਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਡਾਗ ਦੱਸਣ ਡਿਆ MRCVS ਹੋ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
जो प्राणी गोबिंद ध्यावै पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै। मैं यही अर्ज करके आगे लाऊंगा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय पातशाही 12वीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾय। अर्जुन हर गोबिंदो सिमरो श्री हर राय श्री हर किशन ते आए जिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिया का नौने त्यावे ताए। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई हो सहाय। सर गुरु बालक सिंह जी सिमरिया जिन धर्म दा मालक दिया बताया काल प्रतंत्र जामी सिर गुरु राम सिंह जी जामते लिया छड़ाए। जोत का जामा सतगुरु हरि सिंह जी सिमरिया जिन टुट्ठी सिक्खी लई मिलाए। अटल प्रतापी वड्डे प्रताप वाले सतगुरु प्रताप सिंह जी जिन कालजुग विच सुत सो नाम बाणी दा प्रभाव दिता चलाए। सर्व क्लास समराशि सर गुरु जगजीत सिंह जी आपकी महिमा कहीं ना जाए। हाजर जी पैदे मालक सतगुरु उदय सिंह जी जिन्हें दर्शन किया जन्म मन दुख कटिया जाए सब थाई हो सहाय। गुरु जी के 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 मुक्ति 80 बेअंशी कमावल ध्यान ताकि आप जी पवित्र नाम चितावे। पाशे जैसी पुलना आजी मातु सदा बख्शन पिता हो। दरो करो सिखी सिख बख्शो विमुखों के नाम लिए धरती दे धर्म वर्ताओ महामने दा नाश करो। अपने सन खालसे दा प्रकाश करो। गौ गरीब दे कष्ट नूं दूर करो। कोल शिष्य आप जय नाम जपे कोई दुखिया ना दे। पातशाह जी आप जी चरणों भी साड़ी प्रार्थना है सारा धर्म मन्या रे। गरीबन व सच्चे पातशाह जी आप जी की प्यारी साथ संगत ने एकत्र होके नाम सिमरन कीता। नाम दा रस बनन दा प्रताप बख्शो। अंग संग साही रहो भुल चुक माफ करना। काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो सदैव बचाना। पातशाह जी दुनिया च जो महामारी फैली है उस तो सबनों बचाओ। ना विसरो ना विसारो रख लो बख्श लो दे करके दियो दीदार। सतगुरु राम सिंह जी नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।
ਧਾਮ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੋ ਰਹਾਏ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਨ, 16 17 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਚੱਪਣੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਾਹਰ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਗੜਿਆ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਮੰਗਾਏ ਉਸਤਰੇ ਕੈਂਚੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਛੋਏ, ਰੰਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਛੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਾੜੀਆਂ ਉਡਾਈਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਬਗਲਾਂ ਉਪਾੜ ਦਈਏ, ਹੇਠੋਂ ਲਾ ਦਈਏ ਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣ ਭਾਈ। ਜਾਂ ਕੋ ਰਾਖੈ ਸਾਂਵਰਾ ਮਾਰ ਨਾ ਸਾਕੈ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਜਗ ਬੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬਿੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਰਦਾ ਰੱਖੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੱਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਲੱਥੇ। ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ, ਸਣੇ ਖੋਪਰੀ, ਸਿਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤੁਰਕੜੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਤੋਂ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੱਗਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਸਿੱਖ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸਦੋ ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖੁੱਲੇ। ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਕੋ ਪਾਣੀ ਮਾਰਤ ਹਰੀ ਕਰਤ ਸੋਈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਮੁੱਠਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖੈਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵਜਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਮ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ 35ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੂ ਨਾ ਔਖਦ ਗਇਓ ਆਰਾਮ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੂਕ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਪੁਕਾਰ, ਉਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ ਕੱਢ ਲੈ ਅੱਸੀ ਵਾਰ। ਯਾਦ ਆਇਓ ਮੋਏ ਦਾਰੂ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। अब किस कृपा की
ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ ਸਰ ਪਰ ਤਾਰ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ ਸਰ ਪਰ ਤਾਰ ਅਵਰ ਨਦ ਜਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਉ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਉ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਨਤ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਦ ਖੂਲੇ ਪਨਤ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਦ ਖੂਲੇ ਪਨਤ ਨਾਨਕ ਪਨਤ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਦ ਖੂਲੇ ਪਨਤ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਦ ਖੂਲੇ
ਪਰਸੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਓ ਬਲਿਹਾਰੈ ਗਾਓ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾਰੇ ਤੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾਰੇ ਤੋ ਅਮਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਓ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ ਸਾਥੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਓ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ ਸਾਥੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਓ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਛਕਣਾ ਕੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕੱਜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੀਕ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀਰਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੀਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੀਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸਟਰ ਅਤੇ ਲੀਡਸ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਨ ਕੌਰ ਹੰਸਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਸ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਛੇਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਡਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੂਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਦ ਜ਼ੂਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 4 ਤੋਂ 6, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਰਾਸ ਪਾਠ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਆਸਰੇ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇजेस ਨਾ ਭੇਜੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਨਾ ਭੇਜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਤੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय पातशाही 12वीं। प्रीतम भगवती सिमर के गुरु नानक लेते आए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास समदासा होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण दे आइए जिसरे सतुक जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिया कर नौने जावे थे। दसम पातशाह साहिब से गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाइयों सहाय। जिसी सर गुरु बालक सिंह सिमरिया जिन धर्म का मार्ग दिया बताए। अकाल पुरख अंतर्जामी सतगुरु राम सिंह जी जिन्हों ने जब तो लिया चढ़ाए। जोत का जामा सतगुरु हरि सिंह जी सिमरिया जिन टुटी सिख ले मंदाए। अटल प्रतापी बड़े प्रताप वाले सतगुरु प्रताप सिंह जी जिन्हों काल जुग विच सुत सोध ते नाम बांधा प्रभात चलाए। सर्व कला सम्राट श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी सिमरिया आपकी महिमा कही न जाए। हाजर हाजूर पहर दे मालिक सतगुरु उदय सिंह जी जिन्होंने दर्शन किया। जन्म मरण दुख सब कटिया जाए सब थाइयों सहाय। गुरु जी के 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 मुक्ते बेअंचे रति के मार्ग ध्यान करके आज पवित्र नाम चित्ते आइए। आश्रय से पुलनहार जी आप सदा बख्शन पिता हो। डरो करो सिखी सदा बख्शो, बेमुख हो के नाम रिए। धरती दे धर्म वर्ताओ, महामले से नाश करो। संखास का प्रकाश करो, गौ गरीब के कष्ट दूर करो। कुल सृष्टि आप जी नाम जी प्रभु दुखिया नाय। पातशाह जी सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह विचरण सारी प्रार्थना सारा धर्म बनिया रहे। दीना बंधु पातशाह सच्चे पातशाह जी आप जी दी प्यारी संगत ने इकट्ठर होके नाम सिमरन किया, कीर्तन सुनया। नाम दा रस भजन दा प्रताप बख्शो, सिते मेरे पर हाथ रखो। सच्चे पातशाह जी दुनिया च महामारी फैली है, सच्चे पातशाह जी किरपा करके इस महामारी तो छुटकारा पवाओ। अंग संग सहाय रहो, सिर ते मेरे पर हाथ रखो। चढ़दी कला होवे ना विसरो ना विसारो, रख लो बख्श लियो दो दीदार। सतगुरु राम सिंह जी नाम चढ़दी कला आप जी दे पाने सबद दा भला। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।